پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ کراچی حیدرآباد ہیٹ ویو میں مزید 17 ہلاکتیں۔ کراچی میں بس و رکشہ اسٹینڈز، کچرا کنڈی، فٹ پاتھوں سے 11 لاشیں ملیں۔ حیدرآباد میں 6 اموات، مزید 3 روز سخت موسم کی پیش گوئی۔ سول ہسپتال کراچی کی ایمرجنسی میدان جنگ بن گئی، تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ افغانستان میں ڈاکٹروں کی نجی پریکٹسز کی فیس مقرر، تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کے مطابق کوہاٹ میں کھڑا پانی ڈینگی بخار کا سبب بن سکتا ہے، شہری احتیاط کریں۔ نوروال DHQ ہسپتال کی ہیلتھ کونسل کا اجلاس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس اور صحت سہولت پروگرام زیر بحث آئے۔ قصور ڈسٹرکٹ ہسپتال ایمرجنسی میں بچے کو گارڈ انجیکشن لگانے کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی MS ڈاکٹر نیاز صادق نے گارڈ کو ملازمت سے فارغ کر دیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ گرمی کی شدت اور حکومتی اقدامات۔ سول اسپتال کراچی بد انتظامی کی زد میں، رواں سال میڈیکل کالجوں میں داخلے اور MD کیٹ۔ سندھ اسمبلی میں وزیر صحت کے خطاب پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایک دہائی میں ملک بھر میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافے اور شدت کے باوجود متعلقہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ اداروں کی جانب سے نہ تو دکھائی دینے والے اقدامات اب تک نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ہنگامی امدادی فنڈز کو مختص کرنا ضروری جانا ہے۔ تاہم حکمرانوں اور متعلقہ اداروں نے اپنی سہولیات، عیش و عشرت اور گلچھروں پر مبنی سرگرمیوں کو معمول کے مطابق جاری رکھا ہوا ہے، جس سے حکمرانوں کی عوام دوستی کے بلند و بانگ دعووں کو اچھی طرح سے جانچا جا سکتا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی سینکڑوں سرکاری گاڑیاں ریٹائرمنٹ کے باوجود افسران جہیز کا مال سمجھ کر گاڑیاں گھر لے جا چکے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے سندھ میں قانون کے بجائے جنگل کے قانون پر حکومت چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ چیف سیکریٹری سندھ کے ذریعے محکمہ صحت سمیت دیگر صوبائی سرکاری محکموں کی سرکاری گاڑیوں کی ریکوری کے لیے FIR درج کرانے کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ صدر مملکت آصف علی زرداری ہتھیار ڈالنے پر کچے کے ڈاکوؤں کے لیے معافی کی تجویز تو پیش کر رہے ہیں، لیکن حکومتی وسائل اور املاک لوٹنے والے اور قومی امانت کو باپ کا مال سمجھنے والے پکے کے ڈاکو بھی کیا عام معافی کے مستحق ہیں، یا سندھ کے غریب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والی سندھ حکومت کے قومی وسائل کو مورثی وسائل تصور کر لیا جائے، جبکہ ڈاکوؤں کی عام معافی کی تجویز بھی تاحال عوامی اور سرکاری حمایت و پذیرائی سے محروم ہے، جبکہ ہیٹ ویو کے حوالے سے پانی سر پر سے گزر جانے کے بعد اقدامات بھی تضادات کا مجموعہ ہیں اور عام شہری ان اقدامات سے بہت دور ہے۔
नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ सिविल अस्पताल कराची में नाइट एमरजेंसी गायनी वार्ड की 2 पोस्ट ग्रेजुएशन ख़वातीन डॉक्टरों के साथ मरीज़ा के तीमारदारों की जानिब से बदसलूकी और बदतमीज़ी के वाक़ये ने हस्पताल की इंतज़ामिया के दावे का न सिर्फ भांडा फोड़ दिया है बल्कि हस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के अदम तहफ़्फ़ुज़ का भी पता बता दिया है। जब नाइट डीएमएस को वाक़ये की इत्तला दी गई तो वाक़ये की इत्तला मिलने के बावजूद वो इमरजेंसी में नहीं गए। प्राइवेट सिक्योरिटी के गार्ड बलवाइयों के सामने बेबस और गेट के साथ बनी मुस्तकिल पुलिस चौकी खामोश तमाशाई बनी रही। फिर इस पर तुर्रा ये कि अस्पताल की इंतज़ामिया का ताहाल इस पर कोई कार्रवाई न करना बल्कि मामले को दरिया बुर्द करने की कोशिश करना इंतज़ामिया की कमज़ोरी और बद इंतज़ामी को वाज़े करता है। जबकि ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि सिविल अस्पताल के शोबा हादसात में निजी नर्सिंग स्कूलों के शुतर बेमहार मेल नर्सिस शोबा हादसात में बद इंतज़ामी की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं। अद्वियात चोरी में भी उनकी अक्सरियत मुलविस बताई जाती है, लेकिन इनके सरपरस्तों के मामलात आजकल अस्पताल इंतज़ामिया से फ़िलहाल हनीमून पीरियड पर मबनी है। रवा साल में एमडीकेट इम्तिहानात की जिम्मेदारी सिंध में फिर डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को सौंप दी गई है, लेकिन 2023 एमडीकेट में पर्चा आउट के मरकज़ी किरदार प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन, उनके साथी हिना सईद व दीगर सुरखाब के पर के खिलाफ आज तक FIR दर्ज नहीं हो सकी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में कमज़ोर इंतज़ामी, हालिया तब्दीलियों और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में हिरासगी के संगीन इल्ज़ाम में सज़ा पाने वाले प्रोफेसर नसीम गनी मेमन का सरबराह के तौर पर बरकरार रहना एमडीकेट के नए इम्तिहानात में किसी नए हादसे को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। जबकि अफगानिस्तान में हुकूमत की जानिब से प्रोफेसर की निजी प्रैक्टिस की मुआयना फ़ीस 200 अफगानी रुपये, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 150 अफगानी और आम MBBS की मुआयना फ़ीस 100 अफगानी रुपये मुकर्रर कर दी गई है। शिकायत मिलने पर क्लिनिक सील कर दिया जाएगा। इस सरकारी हुक्मनामे का अक्स आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपने ये अक्स देखा, पाकिस्तान की 76 साला तारीख़ में 18वीं आइनी तरमीम के बावजूद सूबों में हेल्थ केयर कमीशन को निजी तिबी खिदमात की फ़ीस मुकर्रर करने का इस हुकूमती आइनी इदारे को कोई इख्तियार हासिल नहीं है। निजी शोबे सेहत पाकिस्तान में लाशों से भी फ़ीस वसूल किए बगैर डेथ बॉडी नहीं देता है। अब आप आज सिंध असम्बली में डॉक्टर अज़रा फजल पीजूहू की तकरीर मुलाहिज़ा फरमाए। इंसान के ऑर्गन्स की सख्त ज़रूरत है, ह्यूमन ऑर्गन्स की सख्त ज़रूरत है। इससे हम जिंदगियां बचा सकते हैं। हम किसी की आंख की रोशनी वापस ला सकते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से। हम किसी को जिगर की ट्रांसप्लांट करने से उनका जो है उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। हम उनके गुर्दों की ट्रांसप्लांट करके उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। जब एंड स्टेज आ जाता है, डायलिसिस काम नहीं करते हैं, उनको गुर्दों की ज़रूरत होती है, तो हम अगर उनको गुर्दे दे दें तो वो बच सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग जो हैं ICUs में ब्रेन डेड हो जाते हैं, और उनसे अगर हम फैमिलीज को अप्रोच करें कि आप इनके जो जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो हमें दें ताकि हम किसी लोगों की जानें बचाएं, तो वो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती जो हैं उन्होंने कहा है कि बेहुरमती नहीं करनी चाहिए लाश की। मैं समझती हूँ इसमें अल्लाह भी नहीं चाहता कि आप बेहुरमती करें, बट ये बेहुरमती नहीं है, अल्लाह की रज़ा है इसमें शामिल कि आप किसी की जान बचाएं, और ये जान बचाना ज़रूरी है। वज़ीर सेहत की तकरीर में उन्होंने इंसानी आज़ा की तब्दीली के लिए जो अपील दर्दमंदी के साथ की है, हमें बाद अज़ मर्ग आज़ादिया करने में आगे आना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अवाम व अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।